بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نقصان سے یا تباہی سے، خسارے سے بچائے؟ آپ پر اللہ کی رحمت نازل، آپ جو بھی کام کریں، کامیابی اور کامرانی نصیب، تو بس یہ 3 کام کر لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان 3 اہم کام کے بارے میں جاننے والے ہیں جو ہم پر کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ ہمارے ہر کام میں کامیابی ہماری منتظر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو خساروں سے بچا دیں گے بلکہ خسارہ پانے والوں کے ہتھ کنڈوں سے بھی آپ کو بچائیں گے۔ آپ دنیا اور آخرت میں فوائد اور ثمرات سے ہی مٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے بھی نوازیں گے۔ ناظرین، تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 3 اہم کام کون سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خطرے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہ، اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہ۔ اب ہمیں جو چیز یہاں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے کہہ رہے ہیں کہ انسان، تو خطرے میں ہے، لیکن تو ہر کام میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو بڑے نقصان سے اور خسارے سے بچ سکتا ہے۔ مگر کیسے؟ وہ ایسے کہ ایمان لانے کے بعد تو یہ 2 کام کر لے تو خسرے سے بچ جائے گا، یعنی کہ جب نقصان سے بچے گا تو فائدہ ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو کیا ہے وہ 2 کام؟ ایک ہے عمل صالح، یعنی نیکیاں کرتے رہنا، جب بھی موقع ملے حق بات پیش کرنا، خود بھی برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، اور دوسروں کو بھی صبر کی تسکین کرنا۔ معاشرے کی بہت ساری ایسی چیز ہے، لیکن اسی صبر اور برداشت کا سبق بھی دیتے رہنا۔ یاد رکھے، جب تک آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے، اور عمل صالح کی محبت نہیں ہے، تڑپ اور جوک نہیں ہے، اور دعوت دینے کا شوق نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میرے 2 کلمات سے کسی کی آخرت بہتر ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی بیچارہ بے چین ہے اور اس فراق میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، شاید میرے چند کلمہ سے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جا۔ جب تک یہ شوق نہیں ہوتا، خسارے سے نہیں بچ سکتا۔ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ختم کر دیجیے، دل میں اللہ کی مخلوق سے محبت رکھیے۔ اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کیا کر اور برائی سے ضرور منع کیا کر۔ اگر تم نے دونوں کام چھوڑ دیے تو قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیجے، پھر تم اسے پکارو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو خسرے سے بچنے کا پہلا کام یہ ہے، اصول یہ ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا اور برداشت کرنا۔ کس چیز کو برداشت کرنا؟ ہر اس تکلیف کو برداشت کرنا جن کا اس نیکی کے کام کرتے ہوئے آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دے۔ آپ کے سبسکرائب اور لائک سے ہمارا حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ جی خسارہ تو ساتھ ساتھ ہے، نقصان کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا، مشکل حالات تو آئیں گے ہی، تو کیسے بچا جا سکتا ہے؟ صرف ایک چیز، بس ایک چیز، اور وہ ہے اللہ کی رحمت۔ اگر آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کو طلب کیجیے۔ اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ہم خسارے ہی خسارے میں تھے۔ تو اب یہ جاننا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم وہ رحمتیں کیسے پا سکتے ہیں۔ میں 3-4 باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے سے رحمت ملتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے رحمت ملتی ہے، کسی پر رحم کرنے سے رحمت ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو کون ہے رحمت کا مستحق؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت کا مستحق وہ بھی بندہ ہے جو چیز بیچتے وقت بھی
नरमी से बेचता है, खरीदते वक्त भी नरमी से खरीदता है, कर्ज का तकाजा करते भी नरमी से तकाजा करता है, फैसला देते वक्त भी नरमी से फैसला देता है, और अल्लाह उसे भी रहमत अता करता है जो जानवरों पर भी रहम करता है। अल्लाह के रसूल ने तो जानवरों और परिंदों पर भी जुल्म करने से रोका है, तो इंसानों पर जुल्म करना कैसे जायज होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी मोमिन की दुनिया की मुश्किलात में से कोई मुश्किल दूर की, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी मुश्किलात में से कोई मुश्किल दूर करेगा। नंबर 3, तो कामयाबी हासिल करने और अल्लाह की मदद पाने के लिए 2 काम हमने जाने। एक, नेक काम करते रहना और बर्दाश्त करते रहना, दूसरों को भी नेकी की दावत देना, और दूसरी बात अल्लाह की रहमत को तलब करते रहना। और अब तीसरी और आखिरी बहुत बेहतरीन बात जो आज की इस वीडियो में पेश करना चाहता हूं, अगर खसारों से बचना चाहते हैं तो एक तीसरा काम भी कर ले। सैयदना अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मस्जिद में गया, अल्लाह के रसूल के पास बैठा तो सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। मैंने कहा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसी गलती हो गई है? कौन है वो? या मेरे बारे में आपने कुछ कहा है? आपने फरमाया, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले वो है जो सबसे ज्यादा मालदार है। तो अगर कोई चाहता है कि वो खसारे से निकल जा तो दाएं भी खर्च करे, बाएं भी खर्च करे, सामने भी खर्च करे, तो अल्लाह उनको खुसरो से निकाल देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान बताता है कि अगर खसारों से निकलना है तो सदके जैसी कोई नेमत नहीं है। यह खसारा क्या इंसान को फितनों से भी दूर करता है, जिस्मानी बीमारियां भी खत्म करता है, रूहानी बीमारियां भी खत्म करता है, मुनहाशिर की बीमारियां भी खत्म करता है, गुनाहों को भी मुआफ करता है। उस तरह गुनाह मिट जाते हैं कि जैसे आग पर पानी डाले, आग नजर नहीं आती, सदका कर ले, इंसान के गुनाह नजर नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ दुनिया नहीं, बंदा जब कब्र में चला जाएगा तो यह सदका कब्र की गर्मी को ठंडक में तब्दील कर देगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बेशक सदका अपने देने वालों को कब्रों की गर्मी से बचाता है और मोमिन कयामत के दिन अपनी सदका के साए में होगा। जरा इमेजिन करे, कयामत का दिन कैसा हौलनाक दिन होगा, कैसे उस दिन सूरज की रोशनी होगी, किस तरह लोग पसीने में होंगे, लेकिन यह अपने सदके के साहिबान यानी छतरी के नीचे जा रहा है। और जाना कहाँ है? क्योंकि यह अल्लाह की रजा के लिए अगर सदका करेगा तो अल्लाह अर्श के साए में उसे ले जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, बचो आग से, चाहे आधी खजूर के सदके के जरिए ही क्यों ना। एक मर्तबा अकेले बैठिएगा, खजूर के अंदर से गुठली निकाल के साइड पे करके उसके 4 टुकड़े कीजिएगा, उस एक टुकड़े को पकड़ के देखिएगा यह कितना है और कितना महंगा है। आग से बचने के लिए, रब की रजा के लिए खालिस नीयत से दे दे तो अल्लाह जहन्नुम से भी बचा देगा। अगर इन 3 में से कोई एक अमल भी आप करते हैं या करने का पुख्ता इरादा कर चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स दूसरों को इस नेक काम को करने और कामयाबी की तरफ ले जाने में मददगार हो सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचाए और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा, तमाम उम्मते मुस्लिमा को बेशुमार कामयाबियां अता फरमा और सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर इस वीडियो ने आपको सुकून पहुंचाया हो और अल्लाह की कुर्बत का एहसास दिलाया हो तो इसको अपने अहबाब में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सबको इस एहसास की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका यह मोहब्बतों भरा सिलसिला यूं ही चलता रहे। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह मुझसे राजी हो, अल्लाह हम सबसे राजी हो। आमीन।